امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر ایک بار پھر حملہ کر دیا. کھلی جارحیت کرتے ہوئے خطے کا تباہ کر دیا. 70 افراد جاں بحق ہو گئے. تہران سمیت کئی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے. حملوں میں ایران کی اعلیٰ قیادت کو براہ راست نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی. سپریم لیڈر کی رہائش گاہ اور صدارتی محل کے قریب 7 میزائل گرنے کی اطلاعات ہے. آیت اللہ خامنہئی اور صدر مسعود پزشکیان کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا. حملوں میں سابق صدر احمدی نیاد کا محلہ، متعدد وزارتیں، تنصیبات اور مہرآباد ایئرپورٹ بھی نشانہ بنا. کئی عمارتیں اور گاڑیاں تباہ ہو گئیں. بندر عباس، چابہار اور بوشہر پر بھی بمباری کی گئی. تبریز، قم، خراج، کرمانشاہ اور اصفہان پر بھی دھماکے سنائی دیے گئے. ایران کے اسپتالوں میں ہائی الرٹ ہے. موبائل اور انٹرنیٹ سروس معطل اور فضائی حدود بند کر دی گئی. ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف ایران پر حملہ. امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت خطے کا برباد کرنے پر تل گئے. نئی جنگ چھیڑ دی. ایران کے خلاف آپریشن ایپک فیوری کا آغاز. میزائلوں اور ڈرونز کی بارش کے بعد تہران، اصفہان، تبریز اور بندر عباس سمیت کئی بڑے شہر دھماکوں سے گونج اٹھے. تہران میں صدارتی محل اور ایرانی سپریم لیڈر کی رہائش گاہ کے قریب 7 میزائل گرے. سابق ایرانی صدر محمود احمد نژاد کا محلہ بھی نشانے پر. میزائل گرنے سے گاڑیوں اور عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی. بندر عباس میں ایرانی نیوی کی تنصیبات اور چابہار بندرگاہ پر بھی میزائل گرے. ایرانی وزارت دفاع، اٹامک انرجی آرگنائزیشن، پارچین ملٹری کمپلیکس اور انٹیلیجنس منسٹری کی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا. ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل نے شہریوں کو تہران سے انخلا کی ہدایت کر دی. شہر میں گیس اسٹیشنز کے باہر شہریوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. ایران نے آپریشن فتح خیبر کے نام سے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائیاں شروع کر دی. مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے تمام اڈوں پر میزائل حملے. بحرین میں امریکی نیوی بیس پر حملہ. جدید ترین ریڈار اور سروس سینٹر تباہ. قطر کی فضاؤں میں درجنوں ایرانی میزائل کو انٹرسپٹ کیا گیا. میزائل کا ملبہ گرنے سے گاڑیوں میں آگ لگ گئی. ابو دھابی میں ایک شہری میزائل کا ٹکڑا لگنے سے جاں بحق ہو گیا. اسرائیل کے شہر حیفا، تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں بھی صہیونی اہداف ایرانی میزائلز کا نشانہ بنے. ایران کا امریکہ اور اسرائیل کو منہ توڑ جواب. آپریشن فتح خیبر کے نام سے زبردست جوابی حملے. مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا. بحرین میں امریکی نیوی کی بیس پر میزائل برسا دیے. امریکہ کا جدید ترین ریڈار تباہ. سروس سینٹر بھی ٹارگٹ بنا. قطر کی فضاؤں میں بھی ایرانی میزائلوں کی گونج. قطری فضائیہ نے زیادہ تر میزائل مار گرائے. دوحہ میں ایرانی میزائلوں کا ملبہ جگہ جگہ گرا. گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی. متحدہ عرب امارات میں بھی امریکی اڈے ایران کا ہدف بنے. ابو ظبی اور دبئی میں وقفے سے دھماکے گونجتے رہے. ابو ظبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا. ایران نے کویت، اردن اور عراق میں بھی امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا. کویت میں امریکی اڈے سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیے. ایران نے اسرائیل کے شہر حیفا، تل ابیب اور یروشلم میں بھی اسرائیلی تنصیبات پر بیلسٹک میزائل داغے. شمالی اسرائیل میں 9 منزلہ عمارت پر بھی میزائل گرا. حملے شروع ہوتے ہی اسرائیلی پناہ گاہوں میں گھس گئے. اسپتالوں کے ایمرجنسی وارڈز کو بھی زیر زمین منتقل کر دیا گیا. ایران کو کبھی بھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے. ایران کے میزائل پروگرام کو نیست و نابود کرنے جا رہے ہیں. ایرانی نیوی کو بھی ختم کریں گے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ویڈیو پیغام. کہا ہو سکتا ہے ہمیں جانی نقصانات کا بھی سامنا کرنا پڑے. کوشش ہوگی خطے میں امریکیوں کو کم سے کم نقصان پہنچے. The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Iran is the world's #1 state sponsor of terror. This terrorist regime can never have a nuclear weapon, and we sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. The members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death.
और गजा की तरह ईरान में भी बच्चे इसराइली फौज के निशाने पर 2 स्कूलों पर हमलों में बच्चों समेत 70 अफराद शहीद हो गए। मिनाब शहर में लड़कियों के स्कूलों पर हमला किया गया, जिसमें 85 अफराद जाँ बहक हुए। शोहदा में ज्यादातर तालिबात हैं। इसराइली हमले में 60 से ज्यादा शहरी जख्मी हो गए। हमले के वक्त स्कूल में 170 बच्चियां मौजूद थीं। एबेक शहर में भी स्कूल पर बमबारी की गई। 10 बच्चे शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। ईरानी वजारत तालीम के तर्जुमान ने बताया कि अमेरिका और इसराइल ने गर्ल्स स्कूल पर 3 बार मिसाइल हमला किया। रियाद समेत खलीजी मुमालिक पर ईरानी हमले नाकाबिले कबूल, सऊदी अरब की शदीद मजम्मत। यूएई वजारत खारिजा का कहना है कि ईरान की मुतवातिर जारहियत के संगीन नताइज हो सकते हैं। अपने दिफा का हक रखते हैं, लेकिन सिफारतकारी हमारी तरजीह है। अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद ईरान के जवाबी वार, खलीजी मुमालिक की ईरानी मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत, सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के अमीर कुवैत और कतर से राब्ते, दोनों मुमालिक की खुद मुख्तारी की हिमायत का इयादा किया। सऊदी वजारत खारजा ने कहा, ईरानी जारहियत खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी, सऊदी अरब खलीजी मुमालिक के साथ खड़ा है। मिसाइल हमलों को किसी भी वजह से जायज करार नहीं दिया जा सकता। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी सूरत हाल को तशवीशनाक करार देते हुए सिफारती कोशिशों पर जोर दिया। अमाराती वजारत खारजा ने कहा, यूएई जारहियत का जवाब देने का हक महफूज रखता है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से टेलीफोनिक राबता। खित्ते में इसराइली हमले से पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल की शदीद मजम्मत, ईरान पर इसराइली हमले और यूएई समेत खलीजी ममालिक पर हमलों पर इजहार तशवीश। अबूधाबी में पाकिस्तानी शहरी के जाँ बहक होने पर गहरे दुख और रंज का इजहार। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुकम्मल यकजहती का ऐलान। मुश्किल वक्त में अमाराती भाइयों और बहनों के साथ खड़े रहने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दोनों ममालिक के मजबूत बरादराना ताल्लुकात पर आजमाइश में पूरे उतरे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता हुआ है। ईरान पर हमले और खलीजी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया है। अमन के लिए किरदार अदा करने की पेशकश कर दी है और कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़्म का इयादा भी किया कि पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिमायत जारी रखेगा। यहाँ पर आपको अहम और बड़ी खबर दें कि ईरान ने आबनाए हुर्मस को बंद कर दिया है। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो कि हम अपने नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं। ईरान ने आबनाए हुर्मस को बंद कर दिया है। जैसे जैसे हमें मजीद अपडेट्स मिलती जाएंगी हम अपने नाज़रीन से शेयर करते जाएंगे, मगर अब तक की मुसद्दिका इत्तलात यही है जो समा अपने नाज़रीन को बता रहा है कि ईरान ने आबनाए हुर्मस को बंद कर दिया है। अहम खबर, बड़ी खबर आपको बताएं कि ईरान ने आबनाए हरमुज को बंद कर दिया है। यूरोपीय यूनियन के मिशन ने आबनाए हरमुज बंद होने की तस्दीक कर दी है। अहम खबर आ रही है, आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान ने आबनाए हरमुज को बंद कर दिया है। यूरोपीय यूनियन के मिशन ने आबनाए हरमुज बंद होने की तस्दीक कर दी है। ईरान ने आबनाए हरमुज को बंद कर दिया है। आबनाए हरमुज को बहुत अहम समझा जाता है। यूरोपीय यूनियन के मिशन ने आबनाए हरमुज बंद होने की तस्दीक कर दी है। ईरान ने आबनाए हरमुज को बंद कर दिया है। ये इत्तलात आ रही हैं। यूरोपीय यूनियन के मिशन ने आबनाए हरमुज बंद होने की तस्दीक भी कर दी है और ईरान ने अहम जगह आबनाए हरमुज उसको बंद कर दिया है। यूरोपीय यूनियन के मिशन ने आबनाए हरमुज बंद होने की तस्दीक कर दी है। दुनिया की 40% तिजारत आबनाए हरमुज से होती है। आपको बता रहे हैं, यूरोपीय यूनियन के मिशन ने आबनाए हरमुज बंद होने की तस्दीक कर दी है। दुनिया की 40% तिजारत आबनाए हरमुज से होती है। जी हाँ, आपको अपडेट करें, यह अहम खबर है। ईरान ने आबनाए हुर्मस को बंद कर दिया है। यूरोपीय यूनियन के मिशन ने आबनाए हुर्मस बंद होने की तस्दीक कर दी है और आपको ये भी बताते चलें कि दुनिया की 40% तिजारत आबनाए हुर्मस से होती है। ये बड़ी अहम खबर है, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है जिस हवाले से समा अपने नाज़रीन को शेयर कर रहा है। जैसे जैसे हमें इत्तलात मिलती जाएंगी अपने नाज़रीन को बताते जाएंगे, मगर अब तक की सबसे बड़ी खबर, अब तक की मुसद्दिका इत्तलात यही है जो हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि ईरान ने आबनाए हुर्मस को बंद कर दिया है। यूरोपीय यूनियन के मिशन ने आबनाए हुर्मस बंद होने की तस्दीक कर दी है।